राखो राखण हार दयाला, नानक करके गोले जी। राखो राखण हार दयाला, नानक करके गोले जी। राखो राखण हार दयाला, राखो राखण हार दयाला, नानक करके गोले। राखो राखण हार दयाला, नानक करके गोले जी। करके गोले जी, करके गोले जी, करके गोले जी, नानक करके गोले जी। करके गोले जी, करके गोले जी, नानक करके गोले जी। करके गोले जी, नानक करके गोले जी। करके गोले जी, करके गोले जी, करके गोले जी, नानक करके गोले जी। करके गोले जी, करके गोले जी, करके गोले जी, नानक करके गोले जी। राखो राखण हार दयाला, नानक करके गोले। राखण हार दयाला, नानक करके गोले जी। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे। निमक निमक तुम ही प्रतिपालो, हम बारक तुमरे तारे। जेवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत न किन्ही लईए, कोट अपराध हमारे खंडो। अनक विधि समझावो, हम अज्ञान अल्प मत तोरी। तुम अपन बिरुद रखावो,
तुमरी शरण तुम्हारी आता, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के कोले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के कोले जी। राखन हार दयाला, नानक घर के कोले जी। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के कोले जी। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के कोले जी। राखो राखन हार करके कोले जी। करके कोले जी। करके कोले जी, नानक घर के कोले जी। करके कोले जी, नानक घर के कोले जी। करके कोले जी, नानक घर के कोले जी। करके कोले जी। करके कोले जी। करके कोले जी, नानक घर के कोले जी। करके कोले जी। करके कोले जी। करके कोले जी, नानक घर के कोले जी। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के कोले। राखन हार दयाला, नानक घर के कोले जी। राखो राखन हार दयाला। गुर की प्रतीत जित दे मन विच है पाई। गुर की प्रतीत जी जित दे मन विच है पाई। गुर की प्रतीत जी। की प्रतीत जी
है पाई। गुर की प्रतीत जी जित ते मन विच है पाई। गुर की प्रतीत जी पाई। जित ते मन विच है 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 पाई। जित ते मन जित ते मन विच है पाई। जित ते मन विच है पाई। जित ते मन गुर की प्रतीत जी जित ते मन विच है पाई। गुर की प्रतीत जी जाके मन गुर की प्रतीत तिस दिन आवे हर प्रभचीत। परम सत्कार योग जुगो जुग अटल तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी च बैठी गुरु रूप गुरु सारी सत संगत जीओ। अपने समय ते सवासां नूं सफलियां करन वास्ते माई भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़ियों आपो अपनी दुनियावी धंधे धंधारां तो छुटकारा पा करके जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच पुज के अपनी जिंदगी दियां अपने जीवन दियां अमोलक घड़ियां गुरु बाबा जी के चरणों में लगा के सफलियां करन दी खिचला जानी कृपालता कर। साध संगत साडी जिंदगी का मुख प्रयोजन उद्देश कह लो मुद्दा कह लो एम ऑफ लाइफ कह लो मानवतम धारण करके मनुखा दे विच आ करके सिर्फ ते सिर्फ वैरू परमेश्वर का भजन है। वैरू का नाम है। वैरू का सिमरन है। सत्संग जूनियां भावें 1,84 ਲੱਖ होर भी हैं उन्हां जूनियां दे विच परमेश्वर का नाम नहीं जपया जाना। मिसाल के तौर पर कुत्ता की नाम जप लेगा, घोड़ा की नाम जप लेगा, गधा की नाम जप लेगा। 1,84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਯੋਨੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵੈਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਸ ਹੋਰ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੁਹਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਇ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਜਿਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦੇ ਧੰਦਾਰ ਹਨ सत्संग साढ़े मरण तो बाद साढ़े किसी भी कम नहीं आने। साध संगत जो दुनिया के धंधे धंधार साढ़े कम नहीं आने। कोई ऐसी वस्तु है जी साढ़े कम आएगी। अगे हजूर फरमाते हैं मिल साध संगत भज केवल नाम। साड़ी जिंदगी का सिर्फ प्रयोजन है वैरू का नाम। कई कहते नाम क्यों जपना, नाम जपण का की फायदा है। गुरु की संगत जिमें चिट्ठी नूं चिट्ठी के मालक तक पहुँचाने वाला चिट्ठी का एड्रैस है, चिट्ठी का सरनामा है। सत्संग इवें जीव नूं वहरू तक पहुँचाने वाला वहरू का नाम है। जिस चिट्ठी के एड्रैस ना होवे, जिस चिट्ठी के सरनामा ना होवे, वो चिट्ठी कदे भी चिट्ठी के मालक तक नहीं पहुँच सकिया करती।
ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗ ਭਗਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ, ਮਰੀਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ। ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਮਰੀਦ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ। ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਹੀਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਸ਼, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਚਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਐਸਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਪਾਈਏ, ਐਸਾ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਬੰਦੇ ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਪਾਈਏ। ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰਬਵਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ। ਸਾਧ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਣ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਤਾਂ ਬਣਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬਣਦਾ? ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਮੱਖਣ ਤਾਂ ਬਣਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਮਧਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਘਿਓ ਤਾਂ ਬਣਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ, ਆਸਾ, ਮਨਸਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਭਾਵਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਥ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਧਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਭਾਵਨਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਭਰੋਸਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮਝ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਫੇਥ ਕੈਨ ਮੂਵ ਦਾ ਮਾਊਂਟੇਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੁੱਜੀਏ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਪੰਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਪਾਸ ਹੋਏ। 80,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨਿਤਰੇ? 5। ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਘਿਰੇ ਸਨ, ਪੰਜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜੇ ਫੇਲ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਚਲੀਏ ਜੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਚਲੀਏ ਜੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਘਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਉਨਤਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਚਲੀ ਗਏ। 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਨਤਾਈਆਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਤੇ ਭਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਵਿਗਾੜਨਾ ਸੀ ਸਿਤਮਗਾਰ ਤੇਰਾ? ਫੜ ਕੇ ਜਿਮੀ ਅਸਮਾਨ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦੋ, ਇੱਕੋ ਕਾਫੀ ਸੀ ਨੈਣਾ ਦਾ ਵਾਰ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 5 ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈ, ਅੱਜ ਪੰਜੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀ ਆ? ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਘਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸੀ, ਗੱਲ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੇ ਭਰੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਿਆ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਚੜ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਿੱਚੜ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਪੁਰਸ਼
ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਉਠਾਉਣਾ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਲਟੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਸੰਦ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਤੇ ਭਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਤੇ ਭਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਵਿਗਾੜਨਾ ਸੀ ਸਿਤਮਗਾਰ ਤੇਰਾ, ਫੜ ਕੇ ਜਿਮੀ ਅਸਮਾਨ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦੋ, ਇੱਕੋ ਕਾਫੀ ਸੀ ਨੈਣਾ ਦਾ ਵਾਰ ਤੇਰਾ। ਮਸੰਦ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਸੰਦ ਸ਼ਰਧਾ ਤੂੰ ਹੀਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਦ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 8ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤਪਦੇ ਕੜਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਪਦੇ ਕੜਾਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੌੜੇ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਕੀ? ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ 3 ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਭਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਸ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ। ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਨਮੁਖ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਭਵਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਲਾ, ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਨੂੰ ਅਲਪੱਗ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਰੱਥ ਨੂੰ ਅਲਪੱਗ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 22 ਧਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਜੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਾਥੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, 22 ਧਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਮਸਤ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਿਲਾ ਕੇ। ਭਲਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡਾ ਹਾਥੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡਾ ਹਾਥੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਥੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੌਣ? ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮਸੰਦ ਫਿੱਟ ਅਵੇਹਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਤ ਖਾਏ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਿਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਦੁਨੀ ਚੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਾਫ ਕਰਨ ਚੰਗਾ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਸੰਦ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ? ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭ ਵਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਸੋਧਾ ਇਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮਸੰਦ ਲਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਸਤਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਲੜਦੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਵੱਧਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਕਾਰ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕੌਣ ਖਾਊਗਾ? ਖੈਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਗੜਾ ਹੋ, ਮਰ ਉਂਝ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੱਜਣੋ। ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਰ ਉਂਝ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਸਭ ਭਰਮ ਦੇ ਨਿਤ ਜਗ ਤੋਟਾ ਸੰਸਾਰ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਨਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਪੌੜੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੱਸ ਰੱਸਾ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀ ਖਲੋਤਾ, ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਸਾ ਤੇ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਰੱਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਰੋ ਜੀ ਵੀ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਬਲਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੱਖੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਮਰਦਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੂੰਦਾ ਕਦੋਂ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਮਰਦਾ ਕਦੋਂ, ਸਿੱਖ ਜੂੰਦਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ, ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਚਦਾ। ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ, ਈਗੈ ਨਿਰਗੁਣ ਊਗੈ ਸਰਗੁਣ ਕੇਲ ਕਰਤ ਵਿੱਚ, ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜੂੰਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਦਾ ਕਦੋਂ, ਸਿੱਖ ਮਰਦਾ ਕਦੋਂ? ਬੱਲੇ 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 ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾ ਗਿਆ, ਬੱਲੇ 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 ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈ ਸਨ ਮਸੰਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮਰੇ ਤਾਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿਰਪਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਗੱਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁੱਤਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਡੇ ਥੱਲੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਸੱਜਣੋ। ਕੁੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਡੇ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੂੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣੋ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਥੀ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। 7 ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਮੋਟੀਆਂ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਨਾ ਮੱਥੇ ਨਾ ਬੱਧੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਰੋ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਦੌੜ ਗਿਆ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨਾ ਦੌੜਿਆ, ਉਹ ਮੌਤ ਉਹਦਾ ਘਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਭ ਡਸ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਆਖਿਆ ਮਾਰੋ ਹੁਣ ਲੜੂਗਾ ਕਿਹੜਾ? ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਦ 4.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੀ। 4.5 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਕੱਦ। 4.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਦਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਰਾ ਆਇਆ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਰੂਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ माफ करना, जिसकी बस तिस आगे रखें, प्रभ की आज्ञा माने मत। ओ सिख जिसके मन विच गल बैठी सी, जाके मन गुर की प्रतीत, ओ बचत्तर सिया हाथी मारना जा हाथी दे हथों तू मरना, ये तो कलगियां वाला जानदा। एक बारी कह दिओ वाहिगुरू। 7 बचन कह के ते सीस नवा दिता। जदों 7 बचन कह के सीस नवाता, घोड़े ते सवार भाई बचत्तर सिंह 4.5 फुट का कद ते कलगीधर पातशाह ने नागनी फड़ाई, जिवें बिजली का सुच दबदी है ना। एक बारी करोगे किरपा, कह दो वाहिगुरू। जिवें बिजली का सुच दबदी है तो पखा जदों चल पैंदा, पातशाह ने जिवें नागनी फड़ाई ना, भाई बचत्तर सिंह दे अंदर शक्ति भर दी। जब लग खालसा
रहे न्यारा। जबल खालसा, जबल खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियूं मैं, तब लग तेज दियूं मैं सारा। जिन्हें भाई बचोतर सिंह जी शक्ति भरती ते महाराज कहते ने बचोतर सिंह कहते ने हाथी, हाथी दे मत्थे विच नागणी मार के हाथी दा मत्था पाड़ दे। भाई बचोतर सिंह कहंदा महाराज हाथी दा मत्था तां की, जो हुक्म करो तां नागणी मार के हिमालय पर्वत विच सुराख करदे हां खालसा जी। जे कृपा करो, जो हुक्म करो तो आखो तो हिमालय पर्वत च मार के नागणी तो हिमालय पर्वत सुराख करते हैं। कलगीधर पातशाह दा लाडला सिख भाई बचोतर सिंह माफ करना हाथी तो सवार होके वधिया जिधर हाथी, जिधरों हाथी दौड़े आ रहा सी, पूरे बाहु बल दे नाल भाई बचोतर सिंह ने मारी नागणी। 7 तवियां नूं पाड़ के नागणी पार हो गई है। हाथी चंगियाड़े मारदा पिछे नूं दौड़ गया। मस्त हाथी शराबा पिला के छड्डिया गया सी। कहते ने कि 22 धर दे राजियां दी बहुती फौज हाथी दे पैरां थले लिथड़ के मर गई। खालसा जी हाथी दे पैरां थले आके मर गई। कहते डोले फरके, डोले फरके भाई उदय सिंह दे ए बचोतर सिंह दा छोटा भरा सी। इन्हें आख्या मर करो कृपा, एक बारी कह दो वहरू, एक बारी फिर कह दो वहरू। इन्हें बेनती की मर करो कृपा। गुरदेव कहता दस होए, दसो भाई उदय सिंह की चाहता। आख्या मारा हुक्म देवो, जे हुक्म देवो तो कहो तो राजे केसरी चंद दा सिर वढ़ के लियावां। खालसा जी जब लग खालसा रहे न्यारा ते कलगीधर पातशाह हथी पकड़ाई तलवार ते आख्या भाई उदय सिंह मौका की वेचदा। भाई गुरु किस्म उदय सिंह कहते ने अगे वधिया, अगे वधिया मारी नागड़ी राजे केसरी चंद दे सिर च। उधरों कीता तलवार दा वार ते राजे केसरी चंद दा सिर वढ़ के ना नागड़ी दे उत्ते टंग के बोले सोने हाल दा चिंकारा बोलदे सिख साध संगत जी। राजे केसरी चंद दा सिर लैके वापस आया। कहते न शाही फौजां दौड़ गईयां। जब जाके मन खुर की प्रतीत सिख सिदक तो डोल गए सन। कह दो वहरू, एक बारी फिर कह दो वहरू। सिख इस गल नूं भुल गए सन। केड़ी नूं? कोई नाम ना गुरु जी मेरा जाने, सब वड्डियां तेरियां। नाम ना गुरु जी मेरा, ओ सब वड्डियां तेरियां। कोई नाम ना गुरु जी मेरा, तेरियां जी। कोई नाम गुरु जी मेरा, सब वड्डियां तेरियां। कोई नाम ना गुरु जी मेरा, मेरे प्यार सब वड्डियां तेरियां जी। बाबा बाबा सब वड्डियां तेरियां। सब वड्डियां तेरियां जी। बाबा बाबा सब वड्डियां तेरियां।
आईया तेरिया जी कोई नाम ना गुरु जी मेरा बाबू बूटी आईया तेरिया कोई नाम ना गुरु जी मेरा आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कौ नानक तब तेरी बड़ियाई कोई नाम न जाने मेरा। गुरु साहब समय तो समय दसी भी जाते सन दिखाई भी जाते सन। ओ ਸਿੰਘੋ एक ऐसा समा भी आया सी सिख भरमां दे विच पै गए सिख भुलेखियां दे विच पै गए सिख अशरदक बन गए। कई जाते सन आनंदपुर साहब का किला छड्ड के तुर चली गए। खालसा जी कलगीधर पातशाह इको बचन कही जाते सन सिख बदावे लिख के दे के भी गए। वो केड़ी गल पिछे केड़ी गल पिछे केड़ी गल पिछे एक रोटियां करके एक रोटियां दे दुख करके एक भुख दे दुख करके माफ करना जदों सिर देने पे तो छाला मार मार के खड़े होए पर जदों एक बारी भुख ने जोर पाया तो इत्थे बड़े बड़े सूरमे सिख टोलते ने पै। भाई महा सिंह वर्गे सानू गुरु की लोड़ है। जदों सिख समझ लैंदा है कि गुरु नू मेरी लोड़ है भुल जाओ ये भुल जाओ ये भुल जाओ मारे जावांगे। गुरु ने साडी लोड़ उस दिन नहीं समझी जिस दिन खालसा जी 10 लाख की गिनती दियां तुर्क फौजां दा घेरा पाया होवे। आपां कई बार देखदे हैं नित दी दुनिया में किसी रिश्तेदार ते किसी साख संबंधी ते किसी मित्र प्यारे ते असीं लखां परोपकार कीते होण किसी दुख दे समय किसी मित्र प्यारे दे कम आए होईए ते जदों साडे ते विपता दा समा आ जाए ते मित्र प्यारे साख संबंधी साडा छड्ड जाण साथ असीं कहने ओए कमाल दी गल होए असीं इहदे लखां कम कीते असीं इहदे लखां वारी कम आए अज साडे ते विपता दा समा आया होए ये साडा साथ छड्ड के। माफ करना गुरु की संगत सज्जणों पर गुरु साहब ने एक वारी भी नहीं जनाया। भाई महा सिंह वर्गे सूर में गुरु की संगत जदों गुरु गोबिंद सिंह घरे आनंदपुर सी चढ़िया जुल्म दा बाहर तूफान भाई उत्ते शरधा कित्थे रह गई सी उत्ते विश्वास कित्थे आ गया रह गया सी उत्थे यकीन कित्थे रह गया सी। माफ करना उत्ते यकीन कित्थे सी शरधा कित्थे सी। सिख अशरदक बन चुके सन। दुनी चंद मसंद दे लग आखे सिद्ध को डोल का योधे बलवान भाई हथी लिख बदावे दे गुरां ताई होए घरां दे वल रवान भाई। आख्या महाराज जी कृपा करो आनंदपुर साहब दे किले नूं छड्ड के चले जाओ। गुरु साहब कहंदे असीं अकाल पुरख दी रजा विच राजी रहना असीं आनंदपुर दा किला नहीं छड्डना। ते सिख कहंदे जे तुसीं आनंदपुर साहब दा किला नहीं छड्डना ते असीं आनंदपुर साहब दा किला छड्डना चाहुंदे हां सानूं छुट्टियां चाहीदियां ने। ते कलगियां वाले कहंदे ने सदा ही छुट्टियां ने सदा ही छुट्टियां कह दे सदा ही छुट्टियां ने पर महासियां 2 अखर लिख के दे जो केड़े 2 अखर लिख के दे जो केड़े लिख के दे दो अज तो तुसीं साडे गुरु नहीं ते असीं तुहाडे सिख नहीं सज्जणों। माफ करना जदों अखर लिखे गए काली शाही ना लिखे गए तो जदों अखर मटाउणे पै जाना ते खेड़ के मटाउणे पै गुरु प्यारिओ सिख बदावे लेके के चलेगा। इधर पंजा प्यारे ने मुखी भाई साहब भाई दया सिंह ते नाल दे होर साथी भाई धर्म सिंह भाई हिम्मत सिंह भाई मोहकम सिंह भाई साहब सिंह। इन्हां क्या किले दे अंदरों बाहरों राशन आउणा अंदर बंद हो गया। बाहर 10 लाख की गिनती दियां तुर्क फौजां दा घेरा है। पर सज्जणों अकल ते
ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਦੁਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੇ ਬਿਕਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ, ਜੇ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਤੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਪੰਜੇ ਪੈ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੱਲੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਸਿਆਂ ਉਸ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਖਿਓ ਦਇਆ ਸਿਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸਾਜਿਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘੋ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਬਚਨ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਇਆ ਸਿਆਂ ਪੰਥ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਆਖਿਓ ਦਇਆ ਸਿਆਂ ਸਾਨੂੰ 17 ਦਿਨ ਮੰਗਵੇਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਡੋਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ 17 ਦਿਨ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਚੱਲਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾ? ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਸੀ। ਆਖਿਓ ਦਇਆ ਸਿਆਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 17 ਦਿਨ ਵੀ ਮੰਗਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਮੰਗਵੇਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਓਏ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰਹਿ ਗਈ? ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ? ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਿਸ ਦਿਨ ਆਵਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ। ਆਖਿਆ ਮਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਲਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਚੱਲਿਆ? ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਨਾ ਮੋੜ ਦੇਣਾ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਖਿਓ ਦਇਆ ਸਿਆਂ ਆਹ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਨਾ ਮੋੜ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਾਮਣ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੰਗੇ ਸਾਨੂੰ 17 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਗੇ ਸਾਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬਚਨ ਮੋੜ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਨਾਮ ਬਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ। ਆਖਿਆ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਬਚਨ ਨਾ ਮੋੜਨਾ। ਆਹਾ ਸਿੰਘੋ, ਓਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੂੰ ਗੱਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਲਾ ਕੀ ਬਣ ਚੱਲਿਆ? ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦਇਆ ਸਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮਿਲ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਓ, ਗੱਲ ਸਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਆਹ ਨਾਲੇ ਪਛਤਾਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘੋ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦਰਿਆਏ ਸਰਸਾ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੱਜਣੋ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਗ ਜੀ, ਲਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰੋੜੋ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਮਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਲੱਥੇ ਨੂੰ
ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਖਿਆਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਗ ਜੀ ਇਸ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਵਾਓ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਫਟੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਫਟੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚੋਗੇ ਫਟੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਾਗ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ? ਆਖਿਆ ਭਾਗ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਭਲਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖਵਾ ਦਿਆਂ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਲੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 9 ਮਣ ਦੇ ਭਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਮਣ ਦਾ ਭਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ 18 ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਾ ਸੀ। ਦਰਿਆਏ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਿਆਏ ਸਰਸਾ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਚਨ ਕਰ ਗਏ ਸਰਸਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁੜ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਨੇ। ਤੁਰਕ ਫੌਜਾਂ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਰਕ ਫੌਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਖੜਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਰਕ ਨਾਲ ਤੁਰਕ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਵਾਸੀ ਪੂਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਰਣ ਵਿੱਚ ਪਰਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੀਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ। 10,000 ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਤੀਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਛੱਡੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ 10,000 ਤੁਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੰਧ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ 10,000 ਤੁਰਕ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ। ਸਿੰਘੋ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ 10,000 ਤੁਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ ਡਿੱਗਦੀ। ਤੀਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 100 ਹੀ ਛੱਡਣੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 100 ਹੀ ਛੱਡਣੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ 10,000 ਤੇ 10,000 ਤੁਰਕ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 100 ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੰਘੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ਬੌਰ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਤੂੰ ਹੀਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਮਰੱਥ ਨੂੰ ਅਲਪੱਗ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੁਲਵਾੜੀਆਂ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜੇ ਜਿਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜੀ ਜਿਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜੀ
ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜੀ ਜਿਤਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜੀ ਜਿਤਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਤਦੇ ਮਨ ਜਿਤਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਤਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਤਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਈ ਭਾਈ ਜਿਤਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜੀ ਜਿਤਦੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜੀ ਜਿਤਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਕੀ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨਸਾ ਧਾਰ ਜੋ ਘਰ ਤੇ ਆਵੇ ਜੇ ਘਰੋਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਰੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ ਰੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਹਰ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਰੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਕੰਮ ਰਾਤ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹਰ ਕੰਮ ਰਾਤ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਹਰ ਕੰਮ ਰਾਤ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਰੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ
मनसा धार जो घर ते आवे, साध संग जन्म मरण मिटावे। सिख गुरु दा प्रेम देखदा, गोविंद भाव भगत का भूखा एक सुथरे शाह ना करके। 10वें पातशाह का बड़ा अनन्य श्रद्धालु सिख होया, पर सासंग हर समय एक कोई ना कोई नवीं काढ़ कढ़ के रखता सी। किते कीर्तन चल रहा सी, संगत बैठी देख के, गुरु साहब बैठे ने ते संगत बैठी देख के कहंदा माहौर तुहाडे माहौर, इहो जिहियां गल्लां हर भेद भरियां गल्लां करदा। सिख इहदे पिछे दौड़े, मार कहने संगत नूं माहौर कह के दौड़ गया, की गल फड़ो इनू। वो जो सिख उहदे पिछे दौड़े तो दूर निकल गया। संगत सिख वापस मुड़ के आ गए, महाराज जी वो तो दौड़ गया, साढ़े हथ नहीं आया। गुरु साहब कहने को नहीं बह जाओ। वो फिर आया सुथरे शाह, फिर आके संगत कहना माहौर माहौर। महाराज ने आख्या नूं फड़ो है। संगत कहती महाराज सानू माहौर कहंदा, माहौर कहंदा नूं फड़ो। जदों फड़िया गया सुथरे शाह नूं, शरदा ते गल चली है। इत्थे गुरु सिख दा प्रेम देखदा, प्रेम। जे गुरु नाल जुड़ना तो हिरदे विच पहला प्रेम पैदा कर। गुरु की संगत कहंदे सुथरे शाह नूं फड़ के गुरु साहब दे पेश कीता ना, तो गुरु साहब कहंदे ने, संगत कहंदे सुथरे शाह आ संगत साडे चरनां 'च बैठी कीर्तन सुन रही सी, तूं माहौर क्यों आख्या? कहंदा महाराज जे कीर्तन सुनदी हुंदी तो मैं माहौर क्यों आखदा? ये तो कीर्तन सुनी नहीं सी रही, ये तो कीर्तन कित्थे सुन रहा सन, ये तो दिखावे मात्र बैठे सन, ये तो दिखावे मात्र तुहाडे चरनां 'च बैठे सन। महाराज एक उसे कहंदा सी कीर्तन सुनदे सी। कहंदा अच्छा महाराज जी हुण तुसीं फैसला कर दिओ, एक बारी कह दिओ वाहिगुरू। कहंदा महाराज इन्हां नूं कहो भी इन्हां नूं माहौर तां याद रह गया। ये ना पुछो कि जदों कीर्तन चल रहा सी रागी सिंह किहड़ी बाणी दी तुक पढ़ रहा सी। महाराज कहंदे दसो बई, सारे चुप। कहंदा महाराज मैं इसे करके क्या माहौर हो, तुसीं बैठे कित्थे, तुसीं बैठे कित्थे, तुहाडा ख्याल कित्थे दौड़िया फिरदा। तद गुरु साहब फरमाउंदे प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकागर चीत। इन्हें कोई ना कोई नवी गल, जिवें आपां दसवंध देणों गुरु घरों डरदे आ ना, एक बारी सिखां नूं कहंदा तुहाडे वड्डे गुरु दी मां नूं चोर लै जाण, तुहाडे वड्डे गुरु दी मां नूं चोर लै जाण। सिखां फड़ लिया, फड़ के गुरु साहब ते पेश कीता। कहंदे महाराज ये तां देखो आपदी शान दे खिलाफ ये बोल कबोल बोलदा। गुरु साहब कहंदे की गल? कहंदा महाराज मैं तुहाडी शान दे खिलाफ बोल सकदा? इन्हां मूर्खां दे समझण दे ना, इन्हां दे समझण च फर्क आ। महाराज कहंदे की आख्या तूं? कहना महाराज मैं इन्हां नूं आख्या तुहाडे वड्डे गुरु दी मां नूं चोर लै जाण। ते गुरु साहब कहंदे ओए सुथरे शाह आ की शब्द? कहंदा महाराज जी वड्डा गुरु तां इन्हां दी रन आ, इन्हां दा वड्डा गुरु जिन्हों 9 हिस्से कमा के दिंदे ने, माफ करना तो तुहानूं ओनूं हस के दिंदे ने 9 हिस्से, ते तुहानूं एक हिस्सा देण लग्या ये रोंदे ने। महाराज तुसीं दसो फिर, कह दिओ वाहिगुरू तुसीं दसो फिर इन्हां दा वड्डा गुरु कौन होया? इन्हां दा वड्डा गुरु तां इन्हां दी रन होई, इन्हां दे घर वाली होई जिन्हों 9 हिस्से कमा के दिंदे ने, हस हस के दिंदे ने। ते माफ करना ते फिर महाराज जी एक बारी कह दिओ वाहिगुरू, ते तुहानूं एक हिस्सा देण लग्या भी रोंदे ने। खालसा दी एक ऐसा समा भी आया सी सुथरे शाह दी जिंदगी, माफ करना गुरु साहब दे चरणों में कहंदे सिखां ने कहा भी ये खाली आउंदा, बड़ा गरीब सिख सी, कह दिओ वाहिगुरू, पर शरदा कहंदे ने एक ऐसा समा भी आया सी जिथे विचार चली है ते शरदा नहीं। माफ करना महापुरख राड़े वाले क्या करते सन? कहंदे जिन्हां अपने जीवन नूं ऊंचा चकना, दूजियां दे वेखे गुण ते अपने वेखे अवगुण। असीं उल्टा की देखते हैं, और ग्रंथी की कर रहा जी, कह दे वाहिगुरू निंदा ग्रंथियां दी। अज तक यही नहीं पता लगा भी लोग ग्रंथियां की निंदा क्यों करते हैं। अज तक यही नहीं पता लगा कि लोग रागियां की कथा वाचकों की निंदा क्यों करते हैं। जे अमृत वेले प्रकाश करते ग्रंथी सिंह की एक कसूर है, एक कमी है। जे महाराज सुखासना की सेवा करे तो ग्रंथी सिंह, महाराज का प्रकाश करे तो ग्रंथी सिंह, हुक्मनामा सुनावे तो ग्रंथी सिंह, जे कीर्तन सुनावे तो रागी सिंह। असीं अवगुण देखते हैं। महापुरख कहंदे हुंदे सी दूजियां दे वेखो गुण, दूजियां दे जिहड़ा गुण देखदा अपने अवगुण देखदा, अपने अवगुण। तद ते फरीद ने आख्या सी फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख, आप नड़े गिरवान में सिर नीवा कर देख। माफ करना गुरु की संगत अपने अंदर झाती मार के देख तू कित्थे खड़ा। संत कहंदा हुंदा सी जिहड़ा दूजियां दे गुण देखदा ते अपना अवगुण देख, अपने अवगुण देखदा ना, अपनियां कमियां देखदा, ओहदा जीवन चढ़दी कला च जांदा है। पर जिहड़ा दूजियां दे अवगुण देखदा है, अपने गुण देखदा है, ओहदा जीवन ढैंदी कला च जांदा है। आही तदे ते आख्या सी ना
हम नहीं चंगे। कहते वहरू, एक बार फिर कहते वहरू। दूजे नूं असीं मंदा तां कहने आ, पहले अपने नूं चंगा समझने। यार वो कोई बंदा यार, मेरे वर्गा तो कोई बंदा ही नहीं हैगा। पर बाबा जी कहते नहीं, हम नहीं चंगे, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई प्रणवत नानक तारे। कबीर जी की कहते गुरु साहब का 400 साला प्रकाश दिवस मनाने वास्ते जा रहा है ना। गुरु ग्रंथ साहब 400 साला प्रकाश दिवस, ये मठियाइयां खा के ना मनायो जे, कह दो वहरू भावें भी सानू शकल नूं वाधू मिलनियां ने। गुरु ग्रंथ साहब का जे प्रकाश 400 साला प्रकाश दिवस मनाउणा है, समझ लो मारो मत्था टेको, अज तू अमर छकांगे, नशे छड्डांगे, अमृत वेले जाग्या करांगे, बाणी पढ़िया करांगे, जो आप कहंदे असीं करिया करांगे। गुरु ग्रंथ साहब का तां प्रकाश दिवस मनाया गया। कह दो वहरू गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश तो रोज ही हुंदा नहीं, तुसीं बोलदे नहीं। महाराज का तो प्रकाश रोज हुंदा। साहब मेरा नीत नवा, साहब मेरा नीत नवा सदा सदा, पर सज्जणों ध्यान देना पवेगा। हाँ यह गल मनण वाली है, यह गल दे नाल दास सहमत है, इस गल नाल सहमत है। 400 साला प्रकाश दिवस मना रहे हैं, पर बदकिस्मती साडी गुरु ग्रंथ साहब का तो 400 साला प्रकाश दिवस आ गया, पर असी 400 सालां च अजे गुरु ग्रंथ साहब के आशे के मुताबिक चल नहीं सके। खालसा पर सज्जणों कहते ने सुथरे शाह दे आउण ते बैन लाती सिखां ने भी, जदों आउंदा ना महाराज अगे मत्था टेकदा ते महाराज नूं इन्ना प्यार करदे। कह दो वहरू जदों मत्था माफ कर रहे खाली मत्था टेक के दौड़ जाता, कहते सिखां कि इहनूं मत्था टेकन देना। पैरे तो सिख खलोते ने पिछे। सुथरे शाह आया एक दिन आया, 2 दिन सिखां ने अगे नहीं जान दिता। दस तेरे को किन्ने पैसे ने पहला? कहता पैसा तो मेरे को कोई नहीं। कहते पैसा नहीं तो फिर तू अगे नहीं जा सकता। गुरु साहब के चरणों च रोज मत्था टेकदा खाली, अज तेनू गुरु चरणों च मत्था नहीं टेकन देना। पर खालसा जी महाराज कहंदे जिन अंतर हर हर प्रीत है। गुरु वल्लू जिहड़े सच्चे ने, जग जे तुहानू ना सच्चे हो, जे गुरु वल्लू सच्चे हो, सारी दुनिया तुहानू माड़ा कह देवे, तुसीं कदी झूठे नहीं हो सकते। पर जे गुरु वल्लू झूठे हो ना, सारी दुनिया तुहानू सच्चा कह देवे, तुसीं कदे सच्चे सिद्ध कह दो नहीं हो सकते। खालसा जी एक बारी फिर कह दो वैरू, सिख ने खुशी जग दी नहीं लैनी, सिख ने खुशी गुरु या रब दी लैनी है। तो जिहड़ी रब दी खुशी है वो फिर आप जानते हैं। कल दे कीर्तन विचार करांगे। कहते ने सुथरे शाह कई दिन गुजर गए, इधर सिखां भी झूठ बोलना शुरू कर दिता, समा भी आग्ञा नहीं दिंदा, सिखां भी झूठ बोलना शुरू करता। मार करो सुथरे शाह नहीं आउंदा, गुरु ते अंतरजामी कह दे वैरू। महाराज कहते जिन अंतर हर हर प्रीत है, ते जन सुगड़ सियाणे राम राज। ऐसा भी दसिया गुरु की संगत माफ करना। कहते साध संगत जी कई दिन गुजर गए, इधर मार रोज पुछते भी सुथरे शाह नहीं आया, सुथरे शाह नहीं आया। कहते ने सिख कहते महाराज आउंदा नहीं, किते ढिला मट्ठा होना। कहते ने सुथरे शाह ने सोचा भी ये जान नहीं देंदे, तू खाली आया। कहते ने सुथरे शाह ने किया, सरसा नेड़े पैंदी सी, खालसा जी नेड़े दरिया पैंदा सी। कहते सुथरे शाह ने एक रेत की पंड बन ली, रेत की पंड बन के ते उत्ते एक कपड़ा होर बन दिता भी किते पता ना लग जे। सिर ते रेत की पंड चुकी चक्की ते तुरया आवे। बड़ा सिख कहते कौन है की है? सुथरे की लिया? कहता आ गुरु साहब वास्ते सोने दी मोहरां लिया कट्ठियां करके, सोने दी मोहरां लैके आया। सिख कहते तू नहीं जा सकता। कहते दिखा पहला। कहना पर हटो मैनू भार लगा। कहते दिखा पर। कहते जाके ना रेते की पंड रेते दी, पर गुरु भी गुरु सी। खालसा जी कहते वाहगुरू तेरे वर्गा इस धरती ते होर ना कोई। कहते ने रेते की पंड भार लगा, सुथरे शाह ने चक के ना जाके 10वें पातशाह दे अगे सट्टी। ते सुथरे शाह कहते ने नाले रेत की परिक्रमा करी जाता ते नाले रेत नूं मत्था टेकी जाता। ਉਹ सिख लगे कहन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? गुरु साहब कहने की आ ओए सुथरे शाह। सिख भी हैरान हो के भी आ समझते ने शायद सोने दी मोहरां मत्था टेकी जाता। महाराज 10वें पातशाह पुछदे कहंदा सुथरे शाह की है ਇਹਦੇ ਚ की आ पंड नूं मत्था टेकी जाता। कहंदा महाराज जी, महाराज कहते जी सोने दी मोहरां ने। सिख कहते आ सोने दी मोहरां लैके आया जी। महाराज कहते सोने दी मोहरां ने। कहंदा ना महाराज कानूं सोने दी मोहरां, ਇਹਦੇ ਤਾਂ रेता। गुरु साहब कहंदे रेता ਇਹਨੂੰ मत्था टेकी जाता। कहता बलिहार जावां इस रेत की पंड तू जिहड़ी तुहाडे चरणां 'च लैके आई है, मैनूं तो इत्थे कोई आउण नहीं सी दिंदा,
मैनू तो इत्थे कोई आउण नहीं सी दिंदा। जिन अंतर हर हर प्रीत है तिना रखण हारा राम राजे। महाराज कहंदे तिन की निंदा कोई क्या करे, तिन की निंदा कोई जिन हर नाम प्यारा, जिन हर नाम प्यारा। कहंदा महाराज रेते दी पंड ते गुरु साहब कहंदे तू रेते नूं मत्था टेकी जाना। कहंदा महाराज अगे भी आ बैठे सी, आ मैनू सिख आउण नहीं सी दिंदे, ए मैनू कहंदे तू नहीं जा सकदा, तेरे को किन्ने पैसे आ। हाँ गुरु साहब के चरणों च रख के मत्था टेकण वास्ते। कहता मैं क्या जी पैसा तो कोई नहीं, माफ करना। कहता मारा फिर मैं सोचा भी हुण जुगती तू कम लईए। कहता रेत की पंड बन के लियाया ते मारे तुहाडे चरणा रख के मत्था टेकिया। गुरु साहब ने सुथरे शाह नूं बांध फड़ के गल ला लिया। आखो धन सुथरे शाह, इहो जिहा प्रेम। ते संगत नूं गुरु साहब कहंदे इंज करो, इंज करो, इस रीत नूं लै जाओ लंगर च, ते जेड़ा जेड़ा इस रेत ना भांडे मांजूगा ओदा ओदा बेड़ा पार हो जूगा, क्योंकि ये शरदा ना लियांदी रेत है। तदे गुरु जी कहंदे जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत। जिहदे मन च गुरु दे प्रति प्रेम शरदा, इन्ने शब्द प्रवान। कल नूं फिर आज दे करांगे दर्शन। हुम हुमा के गुरु घर च आओ, यही साडा जीवन है। तन है गुरु नानक साहब जी तन है। तन है गुरु अंगद साहब जी तन है। तन है गुरु अमृतास जी तन है। तन है गुरु रामदास जी तन है। तन है गुरु अर्जुन साहब जी तन है। तन है गुरु हरगोबिंद साहब तन है। तन है गुरु टीरियार साहब तन है। तन है गुरु टीरियार कृष्ण तन है। तन है गुरु तेग बहादुर तन है। तन है गुरु गोबिंद सिंह जी तन है। तन है तन है तेरा पंथ खालसा तन है। सतनाम श्री वाहिगुरु बोल।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤਤ ਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ। ਰਤਨ ਪੁਰ ਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਆਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੰਗਾਵੋ। ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੰਨੇਰੇ ਦੁਖ ਤਬ ਵਿਤਾਰਨਾ। ਸਭ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੁਮਰਾ ਤੁਮੀ ਦੁਖ ਮਨੁ ਵਿਤਾਰੇ। क्या मही करू तेरे सदा पुत ला तेरी नाम मन बतावे। नानक पाई क्या मही कर तेरा सदा नाम मेरा आधारो। गुरु चांद पुकमन आय बतिया जिन चता पुजाइया। नानक सुनो संतो शब्द तरहो भी यारो तता नाम मेरा आधारो बाजे। पंच दूध को दुवास कीते कालकंठ कुमारिया। नानक तैत हुआ करियन हाथ वाजे। पारों को पाया पूरे तक दूरे। संत साजन पे तप पूरा गुण जानी। नानक गुरु करन लागे बाजे अनाद पूरे लोक।
भाई दाया खेल तगल जागत करनी आपो अपनी कमर के दूर नानक ते मुख उजले कित जुटी नाल बोलो वाहिगुरू जी का वाहिगुरू जी की। इतने शब्द प्रवान करो कल नूं फिर आप जी दे दर्शन करांगे। शरदा ही भगती दी मां है शरदा तो बिना सिख दे पल्ले कुछ भी नहीं है। तन ते अरदास